बोल श्यावर श्री रामचंद्र भगवान की जय। सेदिन मु कही जो परीक्षित राजा द्वापर शेष राजा थे जो कली प्रवेश कला कली से चारिटा जगह मागी प्रथम हूँ जुआ गोटे मद आ नारी आ हिंसा तेणु ये चारि जगार कली प्रवेश करे से नारी उपर कही बहुत आज मु जुआ पर गोटे कथा कह जुआर कहीं कली रहे से बाबद गोटे कथा कह तापर किसी भल कथा कहूँ देख तुम जो मो पाखे एत दिन रही गोटे भल बुद्धि दूची जे तुम पाखे तुम मन अच्छी बुद्धि अच्छी किंतु गुरु ठार गोटे मर्यादा शिक्षा कर जहाँ कहते विवेक ज्ञान बा मर्यादा जहाँ कहते मन बुद्धि तुम पाखे अच्छी गुरु तुमको मर्यादा देते मर्यादा पाई आमे तो साधारणतः संसार क्षेत्र में आखि खोलिकी जो बुलिकी आर विचार आने टे कष्ट हम किंतु तमें जो मो पाखे बसुच बा तमें ध्यान करने को चाहूच आखि बुझी तुम पाखे से मन आ बुद्धि खेल करने चाहिए तुम से मन मुझे नाम करुच्ची मन जो ध्यान करुच्ची से मन मो आयत रोची ना मत छाड़ी अन्यत्र जाऊँगी जदि मत छाड़ी मन अन्यत्र जाऊँगी बुझी तेणु मो पाखे गुरु देथिया मर्यादा बा विवेक ज्ञान से मन को फेरौची कि ना मन कथा मन को से आयत्त कर ये निजे बुझा जिते मन गोटे दिग को गति करुच्ची से सहित युद्ध कर फेरबार दायित्व हूँ मर्यादा बा विवेक ज्ञान से मर्यादा द्वारा से मन को फेर जदि मन को न फेरौची ता माने से आहरी मर्यादा पूर्ण हाँपाई पड़े तापर से बुद्धि बुद्धिटा जो विचार दौची आम बसला बेले जो बुद्धिर विचार खेलुची सारा संसार सारा से विचार तुम आयतर अच्छी ना तुम विचार तुमको बाहर की पड़े जाऊँगी विचार तुम आयतर रोची ना विचार बाहर की पड़े जाऊँगी जदि विचारटा तुम आयतर रहू नहीं अभिषेक बस जदि विचार तुम पाखे तुम आयतर रहू नहीं ताल एपाई रोनी तुम गुरु पाखर मर्यादा शिखा कम विवेक ज्ञान शिखा कम तेणु विवेक ज्ञान मर्यादा ये गुरु द्वारा प्राप्त हुए आ मन बुद्धि तुम पाखे अच्छी तेणु से मन बुद्धि की परीक्षा करने आखि बुझी ध्यान कले बा नीरव बसिले मन कुआड़ को जाऊँगी जदि मन को तुम्हें मर्यादा द्वारा फेरे आणुच जमी बुद्धि की सेमती भी फेरे आनबार जो शक्ति तुम पाखे अच्छी विचार जदि भगवान आड़ को नहीं पार मन भी जदि भगवान आड़ को नहीं पार ताहले तुम्हें प्रत्येक कार्य कौन हम सफल सफल कतटा बुझीगला तेणु मन द्वारा द्वितीय कथा कहली कली प्रथम हूँ कली से मान को ग्रास कर जो मैंने जुआ पशा खेल से नारी उपर कही आज जुआ उपर कथा ये बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा ये कहानी द्वारा तुम कलिजुगु रक्षा पाइबार बाटटा भितर अच्छी मु कहूनी शास्त्र कहूँ जे सुरसेन नाम जड़े राजा थिला जहाँ साधारणतः आम पाला फाल ये कहानी शुणी था नल दमयंती कथा सुरसेन राजा दुईटा पुआ थे नल आउ पुष्कर बुझे नल अत्यंत सुंदर पराक्रमी धार्मिक प्रजातिर समस्त गुण परिपूर्ण एक सुंदर युवराज थे बुझे जहाँ रूप देवता सहित सामान अत देवतुल्य स्वर तर थे से गोटे पुष्करिणी
ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେଉଁ ହଂସ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଂସ ହଂସିନୀ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହଂସ ହଂସିନୀ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଦେବତା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବୀ ସେ ହଂସ ହଂସି ରୂପରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି? ସେ ସରୋବରରେ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ନଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ସିଏ ହଂସକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼େଇକି ଧରିଲେ, ଗୋଟିଏ ହଂସିନୀକି ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଂସ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସେ ହଂସିନୀ ତ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ନଳ, ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିଛି ତୁ ଧାର୍ମିକ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ସହିତ ବାହା କରେଇଦେବି, ରୂପ ଗୁଣବତୀ ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋତେ ବିବାହ କରିଦେବି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦମୟନ୍ତୀ। ଦମୟନ୍ତୀ ଥିଲେ ଭୀମସେନ ନାମକ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚିଠି ଲେଖ, ଆଉ ତମ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠି ସହିତ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇକି ଦମୟନ୍ତୀକି ଦେବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ବା ତମ ସହିତ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଇଏ ସେଇ ଦେଇଛି ଫଟୋ ଆଉ ଚିଠି ଦେଇଛି। ସେ ଚିଠି ନେଇକି ସେ ଦମୟନ୍ତୀକି ଦେଇଛି। ଦମୟନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଚିଠି ପାଇଛି, ସିଏ ବି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି ଯେ ଏ ଜୀବନରେ ଯଦି ବିବାହ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେ ହଂସିନୀ। ଏମିତି କାଳକ୍ରମେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଦମୟନ୍ତୀର ବାପା ଯିଏ, ସିଏ ସ୍ୱୟଂବର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱୟଂବର କରିବେ କାହାର? ଦମୟନ୍ତୀର। କିନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀ ରାଜି ହେଇଛି ନଳକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ହେଇଛି ଯେ ତମେ ଆସି ସଭାରେ ବସିଲେ ମୁଁ ତମ ବେକରେ ବରମାଳାଟା ଦେବି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ? ନଳ। ବାଟରେ ଚାରି ଦେବତା ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂବର, ବୁଝିଲେ? ସେ ଚାରି ଦେବତା ହେଲେ କିଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ ବୋଇଲେ ଜଳ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ଯମ। ସିଏ ବି ସେଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନଳ ଯାଉଥିଲେ, ନଳ ଦେଖିଲେ ଦେବତାମାନେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନଳ? ନା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯାଉଛି। କହିଲେ ତମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ସ୍ୱୟଂବର ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ? ବରଂ ତମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ତମେ ଏ ପତ୍ର ନେଇକି ଝିଅକୁ ଦିଅ। ଝିଅ ଆମ ପତ୍ର ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଜଣକୁ ହେଲେ ବରଣ କରିବ। ନଳ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବି ରାଜମହଲ ଭିତରେ? ଦମୟନ୍ତୀ ତ ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ନା, ସେ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବ, ଦାସଦାସୀ ଭିତରେ ରହୁଥିବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଉଛୁ, ବୁଝିଲେ, ବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଜନ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ତୁମେ ଆଖିରେ ଲଗାଅ, ତମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖିବ, ଦମୟନ୍ତୀ ତମକୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ଅଞ୍ଜନ ନାଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ସେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବୁଝିଲେ, ପ୍ରଣାମ ବି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଆଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିଠି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା, ଦମୟନ୍ତୀ ମନା କଲେ। ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଇଏ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। କିଏ? ଇଏ ଚାରିଜଣ ଦେବତା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବିବାହ କରିବେ, ମୋତେ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ, ନହେଲେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରୋଧୀ ହେଇଗଲେ, ରାଗିଗଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ନଳକୁ ଗଲେ। ନଳ ଯେଉଁଠି ବସିଲା, ଇଏ ଚାରିଜଣ ଦେବତା ଚାରିଟା ନଳ ରୂପ ଧରିକି ବସିଲେ। ହଠାତ୍ ପାଞ୍ଚଟା ନଳ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ଦେବତାମାନଙ୍କର ରୂପ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ସବୁ ବଦଳାଇକି ବସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲା କାହାକୁ? ଦମୟନ୍ତୀ। ଯେ ଆ ଭିତରୁ କାହାକୁ ନଳ ବୋଲି ବାଛିବ? ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କଲା, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ବିଚାର କରେ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଲା ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗିନଥିବ, ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ୁନଥିବ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ବା ସତଗୁଣୀ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେ ଆମ ଭଳି ଆଖି ଏତେ ପଲକ ତାଙ୍କର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେତେ ବିଚାରଟା ଅଧିକା ହୁଏ, ଆଖିର ପଲକ ସେତେ ପଡ଼େ। ଯଦି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ତାହେଲେ ଆଖି ପଲକ ବି ସହଜରେ ପଡ଼େ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଦେବଗୁଣୀ ପୁରୁଷ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କ। ତେଣୁ ସେ ତ ବରମାଳା ନେଇ ଆସିବ, ସେଇ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସେ ଚିହ୍ନିଦେଲେ ଏମାନେ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ପାଦ ଲାଗୁନି କି ଆଖି ପଡ଼ୁନି। ନଳ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବରମାଳା ଦେଇଦେଲେ, ବୁଝିଲେ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ଏଇ ଦେବତା
5 ଜଣ जो 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କ୍ରୋଧ ନ କରିକି ସିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସିଏ ନଳକୁ ଯାଚିକି କିଛି ବର ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲେ, ନଳକୁ ଯାଚିକି ବର ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଦେଇଥିଲେ, ଜଳ ବି ଦେଇଥିଲା, ଅଗ୍ନି ବି ଦେଇଥିଲା, ଯମ ବି ଦେଇଥିଲେ। ସେ 4ଟି ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କିଏ? ନଳ। ତାପରେ ତ ବିବାହ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଏଇ ଦେବତା 4 ଜଣ ଫେରିଲେ, ସେଠି ସ୍ୱୟଂବର ତ ହାରିଗଲେ ନା ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯେ କଳି ବି ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥାଏ। କଳି କହିଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କଳା ଯାଇପାରିବ, ସେଟା একটা ବড় কোন କଳି ବି ଯାଉଥିଲା। କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବର ଯାଉଛି। କହିଲେ ସ୍ୱୟଂବର କାହିଁକି ଯାଉଛ? ସେ ତ ନଳକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ, ସେ ନଳକୁ ବିବାହ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି, ତମେ ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ନଳକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ କଳି କହିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କି ମୁଁ ନଳକୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବା ମୋର ଯେଉଁ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ କରିକି ତାକୁ ଅଧପତନ ମୁଁ କରେଇ ଦେବି। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କଳି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା। ତେଣୁ କଳି ସେଇଦିନ ନଳ ପିଛାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ନଳକୁ କବଳିତ କରିବି କଳି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଲା ଆକୁ ପାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣା, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ କରୁଥିଲେ। ଅପବିତ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ଦୈବାତ ଦିନେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଫେରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜବାସରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ବା ବସ୍ତ୍ର ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ପାଦ ଧୋଇନାହାନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇକି କଳି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେତେବେଳେ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଙ୍କଠି କଳି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ କଳି ତ ସାଧାରଣତଃ ତା ସାନ ଭାଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ସାନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କଲା ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ପଶା ଖେଳିବ। ଦମୟନ୍ତୀ ବାର ନଳକୁ ମନା କଲେ ନାଇଁ ତମେ ପଶା ଖେଳିବ ନାଇଁ, ବା ଝିଅ ପଶା ଖେଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ବି ତାକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ଖେଳିବି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି ଖେଳିବି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯିଏ ହାରିଯିବ ସେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ବୁଝିଲେ, ଦମୟନ୍ତୀ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଖେଳିଲେ। କିଏ? ନଳ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲେ, ସେ ବାର ପରାସ୍ତ ହେଲେ। କାଠାରୁ? ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେ ଦମୟନ୍ତୀକି ବି ବାଜି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀ ମନା କଲେ। କହିଲେ ନା, ମୁଁ କୌଣସି ପରେ ମୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରି ମୁଁ ପଶା ଖେଳର ଭାଗ ନେବି, ବା ମୋତେ ପଶା ଖେଳରେ କ'ଣ ରଖାଯିବ ନା। ତେଣୁ ଦମୟନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ତେଣୁ ସେ ହାରିଗଲେ। ତାପରେ ପୁଷ୍କର ରାଜା ହେଲେ। ରାଜା ହେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ମହଲରେ କହିଲେ ଯିଏ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ପଳାଇଲେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ପୁଷ୍କର ରାଜା ହେଇଗଲା। ଇଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, କଳି ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବୁଝିଲେ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଉପାସ ହେଇଛି, ବୁଲି ଗୋଟେ ହରିଣ ଯିବା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ହରିଣକୁ ଶିକାର କରିବା ବେଳେ ଧରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରଟିକି ସେ ହରିଣ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକି ଧରିବେ ବୋଲି ସେ ହରିଣଟା ଗୋଟେ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ହେଇ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଗଲେ କିଏ? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା ତ, ତାର ଗୋଟିଏ କାନି ପକେଇ ଧରିଥିଲେ ନା, ସିଏ ଟୋଟାଲ ଟାଣିକି ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା। ବସ୍ତ୍ରହୀନ ହେଇଗଲେ କିଏ? ନଳ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା, ଫାଳେ ପିନ୍ଧିଲେ କାହାର? ଦମୟନ୍ତୀର ଲୁଗାରୁ ଫାଳେ ଇଏ ପିନ୍ଧିଲେ, ଫାଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ପିନ୍ଧିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଲାଗିଲେ ଏକା ଚାଲିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଦିନ କଟେଇଲେ। ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଥରେ ସେ ନଦୀରୁ କିଛି ମାଛ ଧରିକି ଦମୟନ୍ତୀକି ଦେଲେ, ଯେ ଦମୟନ୍ତୀ ତମେ ମାଛକୁ ରାନ୍ଧ, ଆମେ ଖାଇବା। ସେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ରାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାଛକୁ କାଟି କୁଟି ସଫା କରି ନଈକି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ସେ ମାଛ ପୁଣି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଜୀବନ ଦାନ ପାଇକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲେ, ନଳ ଫେରିଲେ ଯେ ଖାଇବାକୁ, ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଛ ପଳେଇଲେ ପାଣିରେ। ସେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ବିପରୀତ ବୁଝିଲେ, ମାଛ କଟା ହେଇଥିବା ମାଛ କେବେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ତାପରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲୁଗାକୁ ଦମୟନ୍ତୀ ଯେଉଁ ଫଳଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳଟାକୁ ଚିରିକି ସେ ପଳେଇଲେ
ଗଲେ ବା ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ ଦମୟନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଏ ତ ପଳେଇ ଗଲେ, ଦମୟନ୍ତୀ ବହୁତ ବିକଳେଇ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶବର ହାଉଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶବର ବି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ସେ ଶବରଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ବି ହାଉଡ଼ୁଛି। ସେ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଂହ ତୁ ମୋତେ ଖାଇଦିଏ, ଏଭଳି ଜୀବନ ନେଇକି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଂହ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ବା ରାଣୀ, ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଆସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଇଏ ଝିଅର କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଇଏ ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ ମୁଁ କାହାର କଂସା ବାସନ ଅଇଁଠା ଧୋଇବି ନାହିଁ, କୌଣସି ପୁରୁଷର ସେବା କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ତାର ଯେଉଁ ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାର ବା କୌଣସି ପୁରୁଷର ମୋତେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ରାଜଉଆସରେ ରହିଲେ। ଏପଟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜା ଭୀମସେନ ଥିଲେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମୋ ଝିଅ ଏଇଭଳି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ବଣରେ ବି ନଳ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ବହୁତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜିଦେବ ସିଏ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ନେବ। ଯାଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସେ କଥା ପାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବି ନେଲା, ରାଜା ବି କାହାକୁ ନେଇଗଲେ, ଦମୟନ୍ତୀକି ନେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ବାର ଦମୟନ୍ତୀ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ନଳ ତାପରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ପକୁ ଅଗ୍ନି ଘେରିଛି, ମାନେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାପ ଦହନ ବା ପୋଡ଼ିଯାଉଛି। ସାପ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ନଳ ମୋତେ 10 ଘରା ଏପଟୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଠି ସେ ନଳ କ'ଣ କଲେ, ଅଗ୍ନି ଖାତିର ନ କରି ତା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲା ପୋଡ଼ିବନି। ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ସାପ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, 10 ଘରା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ସାପ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିଦେଲା। କାହାକୁ? ଇଏ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସର୍ପ ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲି, ତୁ ମୋତେ ଦଂଶନ କଲୁ। କହିଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ କଳିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯା, ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ବିରୂପ ହେଇଯିବ, କଳା ହେଇଯିବ, ତୁମେ ନଳ ଭାବରେ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ତୋତେ ମୁଁ ଉପକାର କରିବାର କ'ଣ ଏଇ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସାପର କାତି ଦେଉଛି, ସେ ନେଇଯାଉ, ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଏ କାତିକି ତୁମେ ପୋଡ଼ିଦେବ ତୁମ ରୂପ ବି ଫେରିଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ତୁମ ବିପଦ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାପ କାତିରେ ତା ପାଖରେ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଲିଲେ, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଚାକିରି ଖୋଜିଲେ। ଶେଷରେ ଋତୁରାଜ ବୋଲି ରାଜା ଥିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଚାକିରି ଖୋଜିଲେ। ସେ କହିଲେ କି କାମ କରିପାରିବ ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ବର ଯେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁ ନିମିଷ ପବନ ବେଗରେ ବା ନିମିଷ ବେଗରେ ଯେଉଁ ରଥ ଚାଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଇଏ ଚଲେଇ ପାରିବ, ସବୁ ଘୋଡ଼ା। କିଏ? ନଳ ଚଳେଇ ପାରିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବୁ ତାକୁ ପବନ ବେଗରେ ବି ନେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଶାଳରେ ଘୋଡ଼ା ଚଳେଇ ପାରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି, କାହିଁକିନା ଜଳ ଅଗ୍ନି ନଦେଲେ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଜଳ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ସେଇ ବର ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବା ବହୁତ କଳାକାର, ଯେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବି, ତେଣୁ ମୋତେ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ବର ଜମ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ବୁଝିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଲଭ ଗୁଣଟା ତ ଅଛି, ରୂପଟା ତ ଖରାପ। ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସେ ରହିଲେ। ମାନେ କେଉଁଥିରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମ ବେଳେ ନଗରାଜା କାଟେ ଘୋଡ଼ା ଘାସ, ତେଣୁ ସେଠି ଘୋଡ଼ା ଶାଳରେ ରହିଲେ। ବୁଝିଲା ନା? ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଭୀମସେନ ରାଜା ପୁଣି ବି ନଳକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେ ନଳ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆର ତ ରୂପ ବିରୂପ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ବା ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ନଳକୁ ଖୋଜିଦେବ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ତେଣୁ ରାଜରାଜ ସବୁ ବୁଲିଲେ, ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ରୂପର ତ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଅଶ୍ୱଚାଳନା ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଋତୁରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ରହୁଛି, ଅଶ୍ୱପାଳକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ପବନ ବେଗରେ ଗତି କରିପାରୁଛି, ବିନା ଜଳ ଅଗ୍ନିରେ ରୋଷେଇ ବି କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଦମୟନ୍ତୀ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ବୁଝିଲେ ସେ ନଳ ଛଡ଼ା କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ନଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱୟଂବର କର, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସ୍ୱୟଂବର ନୁହେଁ, କେବଳ ମିଛିକା ସ୍ୱୟଂବର କର, ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲେୟାର କର ଯେ ଆଉ ଥରେ ଦମୟନ୍ତୀର ସ୍ୱୟଂବର ହବ।
ତେଣୁ ସେ ମିଛରେ ସ୍ୱୟଂବର କଲେ, କାରଣ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଋତୁରାଜ ରାଜା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ଋତୁରାଜଙ୍କ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା ଠାରୁ ଭୀମସେନଙ୍କ ରାଜା ହଜାର ହଜାର ଯୋଜନ ଦୂରରେ। ତେଣୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ହେବ କଶ୍ମୀର କାଳେ ସେ ରାଜା ଏଠିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଳର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ନଳର ସହାୟତା ନେବ ଘୋଡ଼ା ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନଳ ଏଠିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କଥା ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା। ଋତୁରାଜ ରାଜା ବି ନଳକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବି। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବିକଟାଳ ରୂପ ନଳର ଯେଉଁ ଖରାପ ରୂପଟା କଳା ରୂପ ଧରିକି ଅଶ୍ୱରେ ବସିଲେ, ଆଙ୍କୁ ପଛରେ ବସିଦେଲେ। ସେ ନିମିଷ ଭିତରେ ଗତି କଲେ କେଉଁଠିକି? ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଟା ଯେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ରାଜାଙ୍କର, କହିଲେ ମୋ ଉତ୍ତରରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏବେ 200 ମାଇଲ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ନିମିଷ ସେଟା 200 ମାଇଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ସ୍ପିଡ ସେ ଅଶ୍ୱହାର କରିଥିଲେ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ସେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜମହଲକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ନେଇଗଲେ। ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଭିତରେ ନଳ ରହିଲେ। ରାତିଟା ଆସିଲା, ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲେ କିଏ? ଏ କଥା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ରାତି ଅଧରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ବି କାନ୍ଦିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଏଭଳି ରୂପ କାହିଁକି ହେଲା ନା ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ତ ସମୟ ଭଲ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ସାପ କାଠିଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ରୂପ ଫେରିଆସିବ। ଯାଉ ସେ କାଠିଟି ପୋଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ସୁନା ଭଳିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ନଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ବି ଫେର ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ନଳରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ। ବୁଝିଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଋତୁରାଜ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ପଶା ଖେଳରେ ନାଇଁ ଧୁରନ୍ଧର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ପଶା ଖେଳଟା ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଆସିକି ସେ ପୁଷ୍କର ସହିତ ପଶା ଖେଳ ହେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପଶା ଖେଳରେ ପୁଷ୍କର ହାରିଗଲା, ପୁନର୍ବାର ରାଜା ହେଲେ କିଏ? ନଳ। ରାଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଳି ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁ କଳି ଏତେ କଥା କରିଥିଲା, ସେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ କତିରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବି ତ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆପଣ ଘର ସଂସାର ବା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହାର ମାନୁଛି। ହାର ମାନିବା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ବର କ'ଣ ନା, କଳି ଯୁଗରେ ଯିଏ ଏଇ ନଳ ଦମୟଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକି ପଢ଼ିବ ବା ଏ କାହାଣୀକି ଶୁଣିବ ବା କାହାଣୀକି କହିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି କେବେ କଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଯେମିତି ଦଶରଥଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଶନି ତମକୁ କିଛି ଆଘାତ କରିବେ ନାହିଁ, ସେରକମ ନଳଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ବା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ବା ପଢ଼ିଲେ ତମକୁ କଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। କଳି ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ବୁଝିଲା? ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଏ କାହାଣୀଟାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବ, ଆହୁରି ବି ପରିଷ୍କାର ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳି ତମକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମୁଁ କହିବି। ହଉ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।